నమస్తే వెల్కమ్ టు సిటీ న్యూస్ ముందుగా హెడ్లైన్స్ భారతదేశంలోనే విద్యుత్ ఉత్పత్తి రంగంలో రామగుండం ఎన్టీపీసీ మొదటి స్థానంలో నిలుస్తుంది. ఎన్టీపీసీ ఈడీ కేదర్ రంజన్ పాండ్ వెల్లడి. D83 కింద చివరి ఆయకట్టు వరకు సాగునీరు అందాలి. జిల్లా కలెక్టర్ ముజమిల్ ఖాన్ ఆదేశాలు. గుర్తింపు పత్రాలు ఇవ్వాలి, లేకుంటే ఆందోళన చేస్తాం. ఏఐటీయూసీ అధ్యక్షులు వాసిరెడ్డి సీతారామయ్య డిమాండ్. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ఆజీవన్ సింగరేణి సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో మహిళలకు వివిధ ఆటల పోటీలు. పెద్దపల్లి బీఆర్ఎస్ ఎంపీ అభ్యర్థిగా మాజీ మంత్రి కొప్పుల ఈశ్వర్ పేరు ఖరారు. టపాసులు పేల్చి స్వీట్లు పంపిణీ చేసిన బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు. మహాశివరాత్రి జాతర సందర్భంగా గోదావరికని డిపో కాళేశ్వరం వేళాల జాతరకు ప్రత్యేక బస్సులను నడుపుతుంది. గోదావరికని డిపో మేనేజర్ నాగభూషణం వెల్లడి. ఇచ్చిన అప్పు డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వడం లేదంటూ గోదావరికని నడి చౌరస్తాలో బైఠాయించి నిరసన తెలుపుతున్న మహిళ. భారతదేశంలోని విద్యుత్ ఉత్పత్తి రంగంలో రామగుండం ఎన్టీపీసీ మొదటి స్థానంలో నిలుస్తుందని ఎన్టీపీసీ ఈడీ కేదర్ రంజన్ పాండ్ తెలిపారు. ఎన్టీపీసీ మిలీనియం హాల్లో మంగళవారం ఏర్పాటు చేసిన పాత్రికేయుల సమావేశంలో ఈడీ మాట్లాడుతూ విద్యుత్ ఉత్పాదనలో ఉరకలు వేస్తూ మార్చి 4న తెలంగాణ 2వ యూనిట్ ను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేతుల మీదుగా ప్రారంభించుకోవడం జరిగిందని అన్నారు. 1975లో ఎన్టీపీసీ సంస్థ ప్రారంభం కాగా విద్యుత్ ఉత్పత్తి మొదలై 40 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుందని తెలిపారు. విద్యుత్ ఉత్పత్తిలో అగ్రభాగాన నిలుస్తూ ఎన్నో అవార్డులను సొంతం చేసుకోవడం జరిగిందన్నారు. ఎన్టీపీసీ సంస్థ ఫ్లోటింగ్ సోలార్, రూప్ సోలార్ రంగంలోకి అడుగుపెట్టి 100 మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తిని సాధించడం జరుగుతుందని తెలిపారు. గోల్డెన్ షికాక్, మియావాకి, గ్రీన్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డులను కూడా రామగుండం ఎన్టీపీసీ సొంతం చేసుకోవడం జరిగిందన్నారు. ఎన్టీపీసీ అధికారుల, ఉద్యోగుల సహకారంతో విద్యుత్ ఉత్పత్తిలో మరింత ముందుకు సాగుతామని, అందుకు మీడియా సహకారం కూడా అవసరమని కోరారు. And it is of great significance to NTPC Ramagundam because on this year we have achieved 40 years of generating power for Telangana and Andhra Pradesh state, erstwhile Andhra Pradesh state at that point of time. We proudly celebrate 40 years of dedication and operational excellence of NTPC Ramagundam, and it is a remarkable milestone that we have reached this point of our journey. Meanwhile, we have also added capacity of Telangana Phase 1 thermal power station of 2 into 800 megawatts, totally 1600 megawatts in this year only. 800 megawatts we have reached. Commercial operation we started in September 2023, and on March 1st 2024 we started commercial operation of Telangana second unit. So total we had added a capacity of 1600 megawatt to this state and to this to NTPC and to this country also. This is indeed a proud moment for us to have achieved that. In the journey, we also have reached a capacity of NTPC of 75 gigawatt. This is possible only due to Telangana unit and in addition to our North Tripura unit. Both of us, we contributed to reach this milestone of 75 gigawatt this year. As you know friends, NTPC was established in 1975 with 200 megawatt, and today in 2024, as on 1st March, we are 74,418 megawatt. So we have played a key role in energy security of the country and of various states in which our presence is felt. NTPC has formulated a long-term corporate plan
for addition of generation capacity to meet our power requirements by 2022, and NTPC Telangana is contributing significantly to this. I would like to brief some of the highlights of 23-24 right now. As you know, as I've said, Ramagundam Telangana is celebrating its 40th year of continuous operation. NTPC Telangana station has added 2 into 800 megawatt this year. We have done, we are bringing Telangana unit along with FGD, so flue gas desulfuration, which is a very environmentally friendly measure. We have the country's largest floating solar at present, that is 100 megawatt in our reservoir, and we have future plans of increasing it to around 56 megawatt more. Also, we have plans to add around 120 megawatt ground solar. We are taking further steps in greening our area around us, planting trees by various special methods like Miyawaki method. We are installing rooftop solars. We are installing rainwater harvesting systems, and all this is an effort towards our environment friendly power generating environment. అంతకుముందు ఎన్టీపీసీ ఈడీ అధికారులు ప్రెస్ క్లబ్ అధ్యక్ష ప్రధాన కార్యదర్శి ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అధ్యక్ష ప్రధాన కార్యదర్శి ఎన్టీపీసీ పాత్రికేయులతో కలిసి జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ఎన్టీపీసీ గేయాన్ని ఆలపించారు. ఈ విలేకరుల సమావేశంలో తెలంగాణ ప్రాజెక్టు జీఎం సురేష్ బాబు, తెలంగాణ ఓ అండ్ ఏజీఎం, టీఎస్జీఎం, హెచ్ఆర్ ఏజీఎం బిజయ్ సిక్థర్, ఎన్టీపీసీ జీఎంలు టి మోహన్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. జిల్లాలో ఎస్ఆర్ఎస్పీ D83 కాల్వ కింద చివరి ఆయకట్టు వరకు సాగునీరు అందాలని జిల్లా కలెక్టర్ ముజమిల్ ఖాన్ సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు. సోమవారం జిల్లా కలెక్టర్ ముజమిల్ ఖాన్ పెద్దపల్లి జిల్లాలోని ఎస్ఆర్ఎస్పీ కాల్వలను సందర్శించి సాగునీటి విడుదల వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. జిల్లా కలెక్టర్ ముజమిల్ ఖాన్ ముందుగా పెద్దపల్లి మండలం, రంగాపూర్, కమాన్పూర్ మండలం, గుండారం, రామగిరి మండలం, బేగంపేట గ్రామాల్లో ఉన్న D83 కాల్వలను సందర్శించి సాగునీటి విడుదల వివరాలను ఆరా తీశారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ ముజమిల్ ఖాన్ మాట్లాడుతూ, నీరు వృధా కాకుండా సమర్థవంతంగా వినియోగిస్తూ ఆయకట్టుకు సాగునీరు అందించాలని, గతంలో మంచి ఫలితాలు అందించిన ఉత్తమమైన పద్ధతులను వినియోగించాలని కలెక్టర్ సూచించారు. D83 కాల్వ కింద 5వ తడి సాగునీటి విడుదలలో చివరి ఆయకట్టు ప్రాంతాలైన మంత్రికి సాగునీరు అందకపోవడంతో రాష్ట్ర ఐటీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి చొరవచే మరింత నీరు విడుదల చేయడం జరిగిందని, ప్రస్తుతం సాగునీరు మంత్రి ప్రాంతానికి చేరిందని, రానున్న 18 గంటల పాటు వ్యవసాయ నీటిపారుదల శాఖ అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉంటూ చివరి ఆయకట్టు వరకు పొలాలకు నీరు అందే విధంగా చూడాలని కలెక్టర్ ఆదేశించారు. రాబోయే 2 తడులలో సైతం చివరి ఆయకట్టు వరకు సాగునీరు అందేలా ప్రణాళికబద్ధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని, రైతుల పొలాలు ఎక్కడ కూడా ఎండిపోకుండా జాగ్రత్త వహించాలని కలెక్టర్ పేర్కొన్నారు. ఈ పర్యటనలో జిల్లా కలెక్టర్ వెంట జిల్లా వ్యవసాయ శాఖ అధికారి ఆదిరెడ్డి, నీటిపారుదల శాఖ ఈఈలు మంథిని, బలరామయ్య, పెద్దపల్లి శ్రీనివాస్, సంబంధిత అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. సిటీ న్యూస్ లో ఇప్పుడు ఒక షార్ట్ బ్రేక్. పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరికని పారిశ్రామిక ప్రాంతంలో మొట్టమొదటిసారిగా అధునాతన టెక్నాలజీతో ఎంఆర్ఐ స్కాన్ సేవలు అందుబాటులో. ఫస్ట్ ఎంఆర్ఐ ఇన్ కోల్బెల్ట్ ఏరియా. కృష్ణ ఎంఆర్ఐ స్కాన్ సెంటర్, 24 గంటలు ఎమర్జెన్సీ సర్వీస్. కృష్ణ ఎంఆర్ఐ స్కాన్ సెంటర్, లక్ష్మీనగర్, గోదావరికని. మా వద్ద ఎంఆర్ఐ బ్రెయిన్, ఓల్డ్ స్పెయిన్, ఓల్ అబ్డామిన్, ఎంఆర్సిపి, యూరోగ్రామ్, రేనల్ యాంజియోగ్రామ్, ఇవే కాకుండా బాడీకి సంబంధించిన అన్ని రకాల ఎంఆర్ఐ స్కాన్స్ మా వద్ద చేయబడును. కృష్ణ ఎంఆర్ఐ స్కాన్ సెంటర్, లక్ష్మీనగర్, గోదావరికని. కాంటాక్ట్ 888646 777 990-855-2928. కృష్ణ న్యూరో సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, లక్ష్మీనగర్, గోదావరికని. మొట్టమొదటిసారి న్యూరో ఫిజిషియన్ వైద్య సేవలు ఇప్పుడు మన గోదావరికన్లోని డాక్టర్ సుభాష్ బోయిన్
ఎండిడిఎం, న్యూరో ఫిజిషియన్, గోల్డ్ మెడలిస్ట్, మెదడు, వెన్నుముక మరియు నరాల వ్యాధుల ప్రత్యేక వైద్య నిపుణులు. కృష్ణ న్యూరో సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, లక్ష్మీనగర్, గోదావరికని. సెల్ నంబర్ 84993303 9989497898. బ్యాక్ టు న్యూస్. సింగరేణిలో గుర్తింపు సంఘం ఎన్నికలు జరిగి 2 నెలలు గడిచినా గెలిచిన సంఘాలకు సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వకుండా యాజమాన్యం, కేంద్ర కార్మిక శాఖ దోబుచ్చులాడుతున్నాయని, వెంటనే గుర్తింపు సంఘాలకు పత్రాలు ఇవ్వాలని, లేకుంటే సింగరేణి వ్యాప్తంగా ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపడతామని ఏఐటీయూసీ అధ్యక్షులు వాసిరెడ్డి సీతారామయ్య హెచ్చరించారు. మంగళవారం గోదావరికని భాస్కర్రావు భవన్ లో జరిగిన ఏఐటీయూసీ ఆర్జీవన్ బ్రాంచ్ కార్యకర్తల సమావేశంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడుతూ, సింగరేణిలో గుర్తింపు సంఘం పత్రాలు ఇవ్వకపోవడం వల్ల కార్మికుల సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఏర్పాటు చేసే స్ట్రక్చర్, జేసీసీ సమావేశాలు యాజమాన్యం జరపడం లేదని ఆయన ఆరోపించారు. గుర్తింపు పత్రాలు ఇవ్వాలని సింగరేణికి చీఫ్ రానప్పటికీ యాజమాన్యంతో వివిధ సమస్యల పరిష్కారం కోసం మాట్లాడడం జరుగుతుందని ఆయన అన్నారు. సింగరేణిలో మైనింగ్ స్టాఫ్, ట్రేడ్స్మెన్, క్లరికల్, వివిధ వృత్తులకు సంబంధించిన సమస్యలను పరిష్కరించాలని యాజమాన్యం దృష్టికి తీసుకెళ్లడం జరుగుతుందని ఆయన అన్నారు. ముఖ్యంగా డెవలప్మెంట్ల వయసు 35 నుంచి 40కి పెంచాలని కోరుతూ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి మా యూనియన్ గౌరవ అధ్యక్షులు కొత్తగూడెం ఎమ్మెల్యే సాంబశివరావు లేఖ రాయడం జరిగిందని, దానిపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యాజమాన్యంకు తగు ఆదేశాలు జారీ చేయవలసి ఉండగా చేయలేదని, దీనిపై యాజమాన్యం డిపెండెంట్ల వయసు పెంచేందుకు అంగీకరించిందని ఆయన తెలిపారు. అదేవిధంగా స్వంతింటి పథకం అమలు, 10 లక్షల రుణంపై వడ్డీ చెల్లింపులు, ప్రమాదంలో మరణించిన కార్మికులకు ₹1,00,00,000 ఎక్స్గ్రేషియా, బ్యాంకుల ద్వారా చేసుకున్న ఒప్పందం అమలు, మైనింగ్ స్టాఫ్ అన్ఫిట్ అయితే సూటబుల్ జాబ్ ఇవ్వడం తదితర అంశాలపై యాజమాన్యంతో మాట్లాడడం జరిగిందని, వీటిపై ఈ నెలాఖరులోగా సర్క్యులర్ జారీ చేస్తామని అన్నారని ఆయన తెలిపారు. గుర్తింపు సంఘం ఎన్నికలు జరిగి 2 నెలలు అయిపోయినా కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా గుర్తింపు సంఘం ప్రాతినిధ్య సంఘాల లెటర్లు ఇవ్వటం లేదు. గతంలో 3 సంవత్సరాలు 4 సంవత్సరాల దగ్గర స్ట్రక్చర్డ్ మీటింగ్ జరగక, సమావేశాలు లేక కార్మికుల సమస్యలు చాలా పెండింగ్ అయినాయి. మరి ఆ సమస్యలన్నీ పరిష్కారం కావాలంటే యాజమాన్యం స్ట్రక్చర్డ్ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయాలి, జేసీసీ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయాలి. చైర్మన్ లెవెల్లో, డైరెక్టర్స్ లెవెల్లో ఆ సమావేశాలు జరగాలి. మరి లెటర్లు ఇవ్వకపోవడం వల్లే ఈ సమావేశాలు జరగడం లేదు. మేము ఇప్పటికే చీఫ్ లేబర్ కమిషనర్ సిఎల్సికి, సింగరేణి యాజమాన్యానికి కూడా లెటర్లు రాశాం. మరి ఎన్నికలు అయిపోయి 2 నెలలు అయిపోయినా మీరు ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు, వెంటనే ఇవ్వాలని చెప్పి రాశాం. కానీ యాజమాన్యం దాన్ని మరి డిప్యూటీ సిఎల్సి ఇవ్వాలని వీళ్ళు అంటారు, డిప్యూటీ సిఎల్సి మేము మేనేజ్మెంట్కి రాశాం, వాళ్ళు ఇవ్వాలని వాళ్ళు అంటారు. కాబట్టి ఏదైనా వాళ్ళిద్దరు తేల్చుకొని తొందరగా ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అయితే ఇటీవల కాలంలో ఈ 2 నెలల కాలంలో మేము అఫీషియల్గా లెటర్ రాకపోయినప్పుడు కూడా సింగరేణి యాజమాన్యానికి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కూడా కొన్ని రిప్రజెంటేషన్స్ రాయటం జరుగుతూ ఉంది. కొన్ని సమస్యలు పరిష్కారం చేసుకునే దిశగా జరుగుతూ ఉంది. ముఖ్యంగా కార్మికుల వయస్సు డిపెండెంట్లకి 35 నుంచి 40కి పెంచాలని మేము రాశాము. మా యూనియన్ గౌరవ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నటువంటి కొత్తగూడెం ఎమ్మెల్యే సాంబశివరావు గారు కూడా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకుపోవడం, తొందరలోనే పరిష్కారం చేస్తామని వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. కానీ ఇంతవరకు దానిపైన లెటర్ రావాలి గవర్నమెంట్ నుంచి, బోర్డు దాన్ని అప్రూవల్ చేయాలి, సంఘాలతో అగ్రిమెంట్ చేసుకోవాలి. మరి ఇంకా ఆలస్యం జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి అది వెంటనే పరిష్కారం చేయాలని. ఇంకా ఈ సమావేశంలో ఏఐటీసీ ఉప ప్రధాన కార్యదర్శి మాటి ఎల్లగౌడ్, కేంద్ర కార్యదర్శి కవంపల్లి స్వామి, బ్రాంచ్ కార్యదర్శి ఆరెల్లి పోషం, నాయకులు బాజీ సైదా, సోహెల్, ఆకునూరి శంకరయ్య, మొన్నాల లక్ష్మీనారాయణ, దేవేందర్ రెడ్డి, చేప్యాల మహేందర్ రావు, బండారి శ్రీనివాస్, ఆఫీస్ కార్యదర్శి తోడుపునూరి రమేష్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఆర్జీవన్ సింగరేణి సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో సోమవారం మహిళలకు వివిధ ఆటల పోటీలు, వక్తృత్వ, వ్యాసరచన పోటీలు నిర్వహించారు. ఈ పోటీలను ఆర్జీవన్ సేవా అధ్యక్షురాలు చింతల లక్ష్మీ శ్రీనివాస్ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా సేవా అధ్యక్షురాలు చింతల లక్ష్మీ శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ మహిళలు పురుషులతో సమానంగా అన్ని రంగాలలో రాణించాలని అన్నారు. మహిళలకు ముందస్తు మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. తదనంతరం మహిళలకు వివిధ ఆటల పోటీలు నిర్వహించారు. ఈ పోటీలలో మహిళలు ఎంతో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. మ్యూజికల్ చైర్, బాంబ్ బ్లాస్ట్, సూదిలో దారం, త్రో బాల్, లెమన్ ఇన్ స్పూన్ ఆటలను నిర్వహించగా ఈ పోటీలలో గెలుపొందిన వారికి ఈ నెల 7న మహిళా దినోత్సవ వేడుకల సందర్భంగా సేవా భవనంలో బహుమతులను ప్రదానం చేయడం జరుగుతుందని తెలిపారు. ముందుగా అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. అందులో భాగంగా ఈరోజు మనము జిఎం ఆఫీస్ కాలనీ గ్రౌండ్లో మహిళలందరికీ, ఫ్యాకల్టీస్కి, సేవా మెంబర్స్కి, ఎంప్లాయీస్ మహిళలకు అందరికీ ఆటల పోటీలు నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది. 7న 7వ తారీఖు మార్నింగ్ 10:30కి మన సేవాభవన్లో, సింగరేణి స్కూల్ దగ్గర ఉన్న సేవాభవన్లో మహిళా దినోత్సవం జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. ఆ కార్యక్రమానికి అందరూ ఎక్కువ మొత్తంలో హాజరయ్యి దిగ్విజయం చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈ కార్యక్రమంలో సేవా కోఆర్డినేటింగ్ ఆఫీసర్ బంగారు సారంగపాణి, స్పోర్ట్స్ సూపర్వైజర్ రమేష్, సేవా మహిళలు పాల్గొన్నారు. సిటీ న్యూస్ లో ఇప్పుడు ఒక షార్ట్ బ్రేక్. మొట్టమొదటిసారిగా గోదావరికని పట్టణంలో శ్రీ రుద్ర సత్యంబాబు పిల్లల హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయి హెల్త్ కార్డు కలిగిన చిన్నారులకు క్యాష్లెస్ ట్రీట్మెంట్ చేయబడును. మా వద్ద స్టార్, ఎరిక్షన్, FHPL, MD ఇండియా, SBI, జనరల్ హెల్త్ కార్డ్, యూనివర్సల్ శాంపో, నివా, మీడియాసిస్ట్, చోలా MS, హెరిటేజ్, గుడ్ హెల్త్ తదితర హెల్త్ కార్డ్స్ పై క్యాష్లెస్ వైద్యం అందించబడును. పసిపిల్లల ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ కలిగిన డాక్టర్, చిన్నపిల్లల మనస్తత్వం గ్రహించి వైద్యం అందిస్తున్న పేరుగాంచిన డాక్టర్ గా గోదావరికని పట్టణంలో 12 సంవత్సరాలుగా వైద్య సేవలు అందిస్తున్న నెంబర్ 1 పిల్లల వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ సత్యంబాబు ఇప్పుడు అత్యాధునిక పరికరాలతో సౌకర్యవంతమైన సిట్టింగ్ హాల్ తో కూడిన విశాలమైన సొంత భవనంలో వైద్య సేవలు అందిస్తున్నారు. విశాల భవనంలో NICU, PICU, ఇంక్యుబేటర్, ఫోటోథెరపీ, నెప్యులైజర్, వార్మర్, సిరంజీ పంప్స్, ల్యాబ్, ఫార్మసీ, AC, నాన్ AC రూమ్లు, జనరల్ వార్డ్స్, విజిటింగ్ హాల్ సౌకర్యం కలదు. డాక్టర్ సత్యంబాబు MBBS, DCH పాల్స్, పిల్లల మరియు నవజాత శిశువు వైద్య నిపుణులు, 24 గంటల వైద్య సదుపాయం కలదు. శ్రీ రుద్ర సత్యంబాబు పిల్లల మరియు డెంటల్ హాస్పిటల్, సూర్య హాస్పిటల్ ప్రక్క గల్లీలో, ఓల్డ్ మున్సిపల్ ఆఫీస్ రోడ్, మసీదు ప్రక్కన, లక్ష్మీనగర్, గోదావరికని. 760000443330. బ్యాక్ టు న్యూస్. పెద్దపల్లి పార్లమెంటు బీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా మాజీ మంత్రి కొప్పుల ఈశ్వర్ పేరు ప్రకటించడం పట్ల రామగుండం మాజీ ఎమ్మెల్యే బీఆర్ఎస్ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు కోరకంటి చంద్ర ఆదేశాల మేరకు సోమవారం గోదావరికని ప్రధాన చౌరస్తాలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ శ్రేణులు టపాసులు పేల్చి స్వీట్లు పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా బీఆర్ఎస్ నాయకులు మాట్లాడుతూ కొప్పుల ఈశ్వర్ ని ఎంపీ అభ్యర్థిగా ప్రకటించిన మాజీ సీఎం, బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ కి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈశ్వర్ ప్రకటనతో పెద్దపల్లి పార్లమెంటులో విజయం దిశగా కార్యకర్తలంతా కలిసికట్టుగా పనిచేస్తామని తెలిపారు. చాలా శుభదినం. ఎందుకంటే భారత రాష్ట్ర సమితి పక్షాన పోటీ చేయడానికి పార్లమెంటు అభ్యర్థిగా ఒక కార్మికుని బిడ్డ, స్వయంగా కార్మికుల కష్టసుఖాలు తెలిసి అనేకమైనటువంటి కార్మిక ఉద్యమాలలో ముందుండి ఎవరికైనా కార్మికులకు కష్టం వస్తే తన కష్టంగా భావించి వారికి సహాయం అందించినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి కొప్పులీశ్వర్ గారికి భారత రాష్ట్ర సమితి టికెట్ ఇవ్వడం అనేది ఒక కార్మికుని గౌరవించి టికెట్ ఇచ్చినట్టుగా మేము భావిస్తున్నాం. కార్మికులు ఈ విషయాన్ని గుర్తించి మరి కొప్పులీశ్వర్ గారి విజయానికి, అట్లాగే ప్రజలందరూ కూడా, ముఖ్యంగా భారత రాష్ట్ర సమితికి చెందినటువంటి కార్యకర్తలందరూ కూడా వారి విజయానికి కృషి చేస్తారని మనకు పూర్తిగా నమ్మకం ఉన్నది. ఈశ్వర్ గారు తప్పకుండా గెలుస్తారు. ఇది శుభ పరిణామము. ఈరోజు పెద్దలు టీఆర్ఎస్ పార్టీ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు కేసీఆర్ గారు మరి టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి పోటీ చేయడానికి మాజీ మంత్రివర్యులు, మనందరి ఆత్మీయ సోదరుడు
కుప్పుల ఈశ్వర్ అన్నకు ఈ యొక్క అవకాశం ఇవ్వడాన్ని రామగుండం పారిశ్రామిక ప్రజలందరూ కూడా ఈ ఆనందోత్సవాలను ఈరోజు గోదావరి చౌరస్తాలో నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు పిటి స్వామి, కార్పొరేటర్ పెంట రాజేష్, నూతి తిరుపతి, పిల్లి రమేష్, అచ్చవేణు, చల్లగురుగుల మొగిలి, తోకల రమేష్, ఇంజపురి నవీన్, దాసరి ఎల్లయ్య, నూనె శరత్ కుమార్, మాసల్ర తిమోతి, సట్టు శ్రీనివాస్, చింటూ, కాగితం శ్రీనివాస్, బొల్లం రాయలింగు, పాలమడుగు కనకరాజు, గుర్రం పద్మ తదితరులు పాల్గొన్నారు. మహాశివరాత్రి జాతర సందర్భంగా గోదావరిఖని డిపో కాళేశ్వరం వేలాల జాతరకు ప్రత్యేక బస్సులు నడుపుతుందని గోదావరిఖని డిపో మేనేజర్ నాగభూషణం తెలిపారు. ఈ మేరకు మంగళవారం ఆయన సిటీ న్యూస్ తో మాట్లాడుతూ మహాశివరాత్రి పర్వదినం సందర్భంగా కాళేశ్వరంకు గోదావరిఖని బస్సు స్టేషన్ నుంచి ఉదయం 5:30కు, 6:30కు, 7:30కు, 11:30కు, మధ్యాహ్నం 12:30కు, 1:30కు ప్రత్యేక బస్సులు నడుస్తాయని, అలాగే వేలాల జాతరకు కూడా 20 ప్రత్యేక బస్సులు నడుస్తాయని, వేలాలకు పెద్దలకు 70 రూపాయలు, పిల్లలకు 40 రూపాయలుగా టికెట్ ధర నిర్ణయించడం జరిగిందని, మహిళలకు మహాలక్ష్మి పథకం ద్వారా ఉచిత ప్రయాణం ఉంటుందని తెలిపారు. జాతరకు వెళ్లే భక్తులు టీఎస్ఆర్టీసీ కల్పిస్తున్న సదుపాయాన్ని వినియోగించుకోవాలని డిపో మేనేజర్ కోరారు. మహాశివరాత్రి పర్వదినం సందర్భంగా గోదావరిఖని నుండి కాళేశ్వరం వెళ్ళుటకు 6 ప్రత్యేక బస్సులు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఉదయం 5:30 నుండి 1:30 వరకు బస్సులు అవైలబుల్ ఉంటాయి. అదే మాదిరిగా గోదావరిఖని నుండి వేలాల వెళ్ళుటకు గత సంవత్సరం 12 బస్సులు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అది మహాలక్ష్మి ఉచిత ప్రయాణం మహిళలకు దాని స్కీమ్ను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈసారి 20 బస్సులు ఆపరేట్ చేయడం జరుగుతుంది. మరి ఇక్కడ నుండి 7 తారీఖు, 8, 9 3 రోజులలో ప్రత్యేక బస్సులు గోదావరిఖని బస్ స్టేషన్ నుండి వేలాల వెళ్ళుటకు రౌండ్ ద క్లాక్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరి అక్కడ నుండి కూడా రిటర్న్ ట్రాఫిక్ తీసుకురావడానికి కూడా అక్కడ స్పెషల్ క్యాంప్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరి భక్తులు ఈ 3 రోజులు ఈ బస్సులను ఉపయోగించుకొని మరి వేలాల జాతర వెళ్ళే ప్రజలు, భక్తులు అందరూ ఆర్టీసీ బస్సు ద్వారా ప్రయాణం చేసి మరి మహాశివుని కృపకు పాత్రలు కావాలని కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా ఈ ఎండూట్లో ఉండే ఇందారం ప్రజలకు కానీ, తర్వాత సుందిల్లా, నాగారం, 11A, 5 ఇంక్లైన్ వాళ్ళకు కూడా ఈ బస్సులు అందుబాటులో ఉంటాయి. కాబట్టి గోదావరిఖని పట్టణ ప్రజలు అందరూ ఈ ప్రత్యేక బస్సులను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నారు. అప్పిచ్చిన డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వడం లేదంటూ మంగళవారం గోదావరిఖని నడి చౌరస్తాలో బైఠాయించి ఓ మహిళ నిరసనకు దిగింది. గోదావరిఖని అడ్డగుంటపల్లికి చెందిన తీగల మల్లేశ్వరి అనే మహిళ ఐరన్ శ్రావణ్ గౌడ్ కు 2 సంవత్సరాల క్రితం 7 లక్షల రూపాయల అప్పిచ్చింది. కాగా తీసుకున్న అప్పును తిరిగి ఇవ్వమని అడిగితే ఇవ్వకుండా వేధింపులకు గురి చేస్తున్నాడని ఆరోపిస్తూ మహిళ చౌరస్తాలో బైఠాయించి నిరసన తెలిపింది. ఆమెకు మద్దతుగా మహిళా సంఘాల నాయకురాలు నిలిచి సదరు మహిళకు న్యాయం చేయాలని కోరుతున్నారు. మల్లేశ్వరికి మద్దతుగా నిలిచిన వారిలో మహిళా సంఘం నాయకురాళ్లు సీతక్క, లలితా ఠాకూర్, వీరమోని రాజ్యలక్ష్మి, తఫీమా, నాగమ్మ, కనకలక్ష్మి, విజయలక్ష్మి తదితరులు పాల్గొన్నారు. సంవత్సరాల నుంచి వేపిస్తా మాపిస్తా టైం అంతా వేస్ట్ చేస్తాను. 2 నెలల నుంచి పోలీస్ స్టేషన్లో తిరుగుతాను. అయినా కూడా నాకు కరెక్ట్ న్యాయం జరుగుతలేదు. ఇల్లీగల్ కేసు కోర్టులో చూసుకోండి అంటారు. అందుకని మహిళా సంఘం పట్టుకుని చేస్తున్నాను. నాకు ఈరోజు న్యాయం జరగకపోతే సూసైడ్ చేసుకున్నాను. నన్నే తను బెదిరిస్తుంది. నువ్వు ఏమైనా వేసుకొని రూపాయి ఇచ్చేది అంటుంది. ఈరోజు నాకు న్యాయం జరగకపోతే దగ్గర దాకా పోవాలని కోరుకుంటున్నా. నాకు కరెక్ట్ న్యాయం కావాలి. న్యాయం జరగడానికి నేను ఇక్కడి నుంచి కదలలేదు. ఒకవేళ నాకు ఈరోజు న్యాయం జరగకపోతే సూసైడ్ చేసుకుంటాను. కేంద్ర ప్రభుత్వం మహిళా హక్కులను కాలరాస్తూ వారి శ్రమకు తగ్గ గుర్తింపుని ఇవ్వటంలో పూర్తిగా విఫలమైందని ఐద్వా రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు అరుణజ్యోతి అన్నారు. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని మంగళవారం గోదావరిఖని ప్రధాన చౌరస్తాలో ఐద్వా కార్యాలయంలో ఐద్వా పెద్దపల్లి జిల్లా కార్యదర్శి మహేశ్వరి అధ్యక్షతన ఏర్పాటు చేసిన అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ సదస్సుకు వారు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి మాట్లాడుతూ ఆనాడు 12 నుంచి 16 గంటల పని దినాల నుంచి 8 గంటల పని దినం సాధించుకునే క్రమంలో మహిళలు చేసే అలుపెరుగని పోరాటానికి చిహ్నమే అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవమని వారు గుర్తు చేశారు. దేశవ్యాప్తంగా
10 సంవత్సరాల కాలంలో మహిళలపై, పిల్లలపై దాడులు, అత్యాచారాలు బాగా పెరిగాయన్నారు. కానీ ప్రస్తుత బీజేపీ ప్రభుత్వం ప్రజల మధ్య ఐక్యతను దెబ్బతీసే విధంగా మతం పేరుతో మతోన్మాద చర్యలు చేపడుతుందని, మహిళలకు వివాహ వయసు పెంచడంతో పాటు మతోన్మాద కార్పొరేట్ శక్తులకు ప్రయోజనాలు కల్పిస్తూ వారి కోసమే, వారి స్వలాభం కోసం పనిచేయడమే అజెండాగా మోదీ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందన్నారు. మహిళలకు ఉపాధి కల్పన, ప్రస్తుత ప్రయోజనాలు, అసెంబ్లీ పార్లమెంటు చట్టసభల్లో ఇప్పటివరకు 33% రిజర్వేషన్ ఎందుకు కల్పించలేదు సమాధానం చెప్పాలన్నారు. కార్పొరేట్ సంస్థలకు అనుకూలంగా చట్టాలను మార్చే క్రమంలో మహిళా హక్కులను కాలరాస్తూ వారిపైన దాడులను అరికట్టే విధంగా వారికి కట్టుబాట్లు, మతం పేరుతో జరిగే వివక్షతను నిర్మూలించడానికి అంతర్జాతీయ మహిళా ఉద్యమ స్ఫూర్తితో మనం ముందుకు వెళ్లాలని ఈ సందర్భంగా వారు పిలుపునిచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో సిఐటియు మహిళా సమన్వయ కమిటీ కన్వీనర్ జ్యోతి, డివైఎఫ్ఐ జిల్లా అధ్యక్షురాలు సాగర్, ఐద్వా జిల్లా కమిటీ నాయకురాలు ఫైమదా, రమణ, సభ్యులు భాగ్య, భావని, శ్రీను, అధిక సంఖ్యలో మహిళలు పాల్గొన్నారు. సిటీ న్యూస్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి. భారతదేశంలోనే విద్యుత్ ఉత్పత్తి రంగంలో రామగుండం ఎన్టీపీసీ మొదటి స్థానంలో నిలుస్తుంది. ఎన్టీపీసీ ఈడీ కేదర్ రంజన్ పాండ్ వెల్లడి. D83 కింద చివరి ఆయకట్టు వరకు సాగునీరు అందాలి. జిల్లా కలెక్టర్ ముజమిల్ ఖాన్ ఆదేశాలు. గుర్తింపు పత్రాలు ఇవ్వాలి, లేకుంటే ఆందోళన చేస్తాం. ఏఐటీయూసీ అధ్యక్షులు వాసిరెడ్డి సీతారామయ్య డిమాండ్. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ఆర్జీవన్ సింగరేణి సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో మహిళలకు వివిధ ఆటల పోటీలు. పెద్దపల్లి బీఆర్ఎస్ ఎంపీ అభ్యర్థిగా మాజీ మంత్రి కొప్పుల ఈశ్వర్ పేరు ఖరారు. టపాసులు పేల్చి స్వీట్లు పంపిణీ చేసిన బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు. మహాశివరాత్రి జాతర సందర్భంగా గోదావరికని డిపో కాళేశ్వరం వేళాల జాతరకు ప్రత్యేక బస్సులను నడుపుతుంది. గోదావరికని డిపో మేనేజర్ నాగభూషణం వెల్లడి. ఇచ్చిన అప్పు డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వడం లేదంటూ గోదావరికని నడి చౌరస్తాలో బైఠాయించి నిరసన తెలుపుతున్న మహిళ.